السلام علیکم. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. تمام عالم اسلام کو ولادت باسعادت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہت بہت مبارک ہو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتنا ولولا فاطمۃ لما خلقتکما. سامعین عزیزان من، میں نے آپ کی خدمت میں حدیث قدسی کا شرف حاصل کیا. حدیث قدسی میں رسول کائنات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدائے رب ذوالجلال فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک. اے حبیب، اگر میں تمہیں نہ بناتا، اے محمد اگر میں آپ کو نہ بناتا تو افلاک کو نہ بناتا، زمین و آسمان کو نہ بناتا، سورج کو نہ بناتا، خوشبو کو نہ بناتا، کوئی چیز نہ بناتا. دنیا کی ہر چیز، دنیا کا چوپا چوپا، دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز، دنیا سے بڑی چیز، دنیا کا ہر ذریعہ، ہر چیز میں نے بنائی ہے تو تمہارے صدقے بنائی ہے اے محمد. اگر تمہیں نہ بناتا، کوئی چیز نہ بناتا. اس کے بعد خدا کہتا ہے وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكُمَا. اگر میں علی کو نہ بناتا تو اے حبیب میں آپ کو بھی نہ بناتا. علی کو بنایا ہے، علی کا وجود بنایا ہے تو اے میرے محمد، اے میرے حبیب، اسی لیے میں نے آپ کو بھی بنایا ہے. اگر علی کو نہ بناتا تو آپ کو بھی نہ بناتا اور افلاک کو بھی نہ بناتا. نہ یہ کہکشاں، یہ آسمان و زمین بناتا، نہ کوئی چیز بناتا، کچھ بھی نہ بناتا اگر میں علی کو نہ بناتا، نہ آپ کو بناتا، نہ کوئی اور چیز بناتا. اس کے بعد خدا کہتا ہے وَلَوْلَا فَاطِمَةُ لَمَا خَلَقْتُكُمَا. اور اے حبیب اگر میں فاطمہ کو نہ بناتا تو میں کوئی چیز نہ بناتا، نہ آپ کو بناتا، نہ علی کو بناتا، نہ افلاک کو بناتا، کوئی چیز نہ بناتا. اے میرے حبیب میں آپ کو بھی نہ بناتا، افلاک کو بھی نہ بناتا اور علی کو بھی نہ بناتا اگر میں فاطمہ کو نہ بناتا. عزیزان من، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت، بی بی کی منزلت، آج تک کوئی بی بی پاک کی عظمت کو نہیں سمجھ پایا. بی بی کی ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات کہ ہم بی بی کی عظمت کو سمجھیں. بی بی کا مقام رسول سے بھی اعلیٰ ہے، کائنات کے مولا علی سے بھی اعلیٰ ہے. اگر بقول خدا حدیث قدسی خدا کہتا ہے اگر میں رسول کو نہ بناتا تو علی کو نہ بناتا، اگر میں علی کو نہ بناتا تو فاطمہ کو نہ بناتا. رسول خدا کہتا ہے کہ رسول کو بنایا ہے، علی کو بنایا ہے، تمام افلاک کو بنایا ہے تو صرف اس لیے کہ فاطمہ کا وجود عیاں ہو سکے. فاطمہ کا تعارف خدا بذریعہ علی، بذریعہ رسول، بذریعہ افلاک تمام دنیا خدا فاطمہ کا تعارف کروا رہا ہے. رسول پاک کی حدیث ہے، رسول پاک فرماتے ہیں نور خدا نے میری بیٹی فاطمہ خدا کے نور سے، نور اللہ
वबन्नती फातिमा, फातिमा खुदा के नूर से है और तमाम कायनात की चीजें, तमाम जमीन और आसमान से फातिमा अफजल है। क्या कहते हैं रसूल? मेरी बेटी फातिमा खुदा के नूर से है, खुदा के नूर से है। खुदा के नूर से क्या मतलब? कोई चीज खुदा के नूर से नहीं है सिवाय ज़ात सैयदा फातिमा के। रसूल कहते हैं कि मेरी बेटी फातिमा तमाम आसमानों और जमीन से अफजल है। एक सवाल पैदा होता है, मिसाल के तौर पे अगर खुदा आज मेरी आकाज़ादी, आज बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा की विलादत की पैदाइश का दिन है, बीबी की विलादत पे ये सवाल मैं पूछूंगा और उसका जवाब भी आपको बताऊंगा कि अज़मत फातिमा, अज़मत औरत क्या है। अगर 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 खुदा मर्द को बनाता, अगर इंसान में खुदा मर्द को बनाता और औरत को न बनाता, तो क्या ये मुमकिन था कि मर्द का गुजर सफर चल सकता? नहीं, कभी नहीं। खुदा अगर खाली मर्द को बनाता, औरत को बनाता ही ना, तो क्या मर्द की जिंदगी चल सकती? नहीं। मर्द है जब काम से थक के आता है तो औरत उसकी खिदमत करती है। बेटा है बीमार होता है तो माँ अपने बेटे की खिदमत करती है, उसको दवाई देती है, उसकी सेहत का ख्याल रखती है। बीवी है तो अपने शोहर का ख्याल रखती है। शोहर ऑफिस से आता है तो बीवी उसकी देखभाल करती है, उसको खाना देती है, उसका ख्याल रखती है। तो अगर औरत को खुदा न बनाता तो क्या मर्द का जीना, क्या मर्द का वजूद बाकी था? कभी ये मुमकिन ही नहीं था। खुदा ने मर्द को बनाया है तो उसके साथ खुदा ने औरत को भी बनाया है। लेकिन 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 अफसोस, आज के मुआशरे में औरत खुद को क्या समझ रही है? औरत छोटे कपड़े पहनती है, औरत मॉडलिंग कर रही है, औरत फैशन कर रही है, औरत मुख्तलिफ फिल्मों में काम कर रही है, ड्रामों में काम कर रही है, खुद को नुमाया कर रही है, खुद को एक मॉडल बना रही है, खुद का स्टेच्यू दुनिया के सामने शो कर रही है, दुनिया को बता रही है कि मैं हसीन हूँ, मैं बहुत ज्यादा हसीन हूँ, मुझसे ज्यादा हसीन कोई नहीं है। लेकिन 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 कभी आपने गौर किया है सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी पे? आपने गौर किया है? रसूल पाक मक्के से मदीने गए हैं ताज़ा तबलीग के लिए। तबलीग के इब्तिदाई दिन थे। रसूल यमन गए हुए हैं, ताइफ गए हुए हैं, रसूल तबलीग कर रहे हैं। तो तबलीग के बाद ताइफ के लोग मेरे आका रसूल को पत्थर मारते हैं, रसूल जख्मी हो जाते हैं, रसूल के जिस्म से खून निकलता है। जब रसूल घर आ रहे होते हैं तो रसूल ये सोचते हैं कि कैसे घर जाऊं, मैं घर जाऊंगा तो बेटी फातिमा क्या कहेगी। याद रखें, बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा की उस वक्त उम्र 6 साल थी, 5 बरस या 6 बरस साल की थी। रसूल सोच रहे हैं कि मेरे जिस्म से खून बह रहा है, मैं घर जाऊंगा तो मेरी बेटी फातिमा मुझे देखकर क्या कहेगी। बाबा को ताइफ के लोगों ने पत्थर मारे हैं। जब रसूल घर आते हैं तो बीबी दरवाजे के पीछे खड़ी होती हैं और रसूल आते हैं तो रसूल का इस्तकबाल करती हैं, बेटी अपने बाप का इस्तकबाल करती हैं। देखें अज़मतें, देखें तरबियत सैयदा फातिमा ज़हरा। आज की औरतों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों को मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि सैयदा फातिमा से सीखें। क्या है सैयदा फातिमा? बीबी अपने घर के दरवाजे के अपने घर में खड़ी हैं, बाबा का इस्तकबाल करें। जब बाबा आते हैं तो बाबा को कहती हैं, बाबा बाबा आए, मैं आपको
बाबा आए मैं आपको हाथ मुंह धुलाऊं। अपने बाबा का जिस्म साफ करती हैं, बाबा का खून साफ करती हैं, बाबा के लिए पानी लेकर आती हैं, बाबा को पानी देती हैं और रसूल पाक अपना हाथ मुंह धोते हैं। ये है अजमत सैयदा फातिमा ज़हरा। 6 बरस की बीबी, 6 बरस, क्या उम्र होती है 6 बरस, 5-6 बरस। उस वक्त बीबी अपने बाबा की खिदमत कर रही हैं। अजीजा ने मन, जब मेरी बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा की शादी हो जाती है मौलाए कायनात से, मौला अली से, तो कुछ दिनों बाद रसूल पाक हम सबको बताना चाहते हैं, मौला अली से पूछते हैं कि ए अली, फातिमा के साथ जिंदगी गुजार के आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो मौलाए कायनात फरमाते हैं, आका या रसूल अल्लाह, फातिमा मेरी इबादत में मेरी मददगार साबित हुई है। फातिमा से ज़्यादा मेरी इबादत में मददगार कोई नहीं। मैं जब भी इबादत करता हूँ तो फातिमा मेरी इबादत में मेरी मदद करती हैं, मेरी मददगार होती हैं। अजीज़ा ने मन, ये सैयदा फातिमा ज़हरा का इखलाक है, किरदार है, तरबियत है। यही बीबी करीमा भी थी, यही बीबी रहम दिल भी थी, मोहब्बत भी करती थी इंसानों से प्यार करती थी। कभी बीबी ने किसी को डांट नहीं दी, कभी बीबी किसी के साथ सख्त लहजे में बात नहीं की, कभी बीबी किसी से लड़ी नहीं। जब भी कोई कुछ मांगता था, चाहे वो इल्म की सूरत में हो या माल की सूरत में हो या दौलत की सूरत में हो, बीबी अता कर देती थी। रसूल पाक की खिदमत में एक साइल आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ अता करें, मैं भूखा हूँ, मेरे पास सवारी नहीं है, मैं सफ़र पे हूँ, मेरे पास लिबास भी नहीं है, मुझे कुछ अता करें। रसूल ने कहा, मेरे घर चले जाओ, मेरे घर जाओ, वहाँ से आपको मेरी बेटी आपको अता करेगी। वो साइल रसूल के घर, मौला अली के घर आते हैं, रसूल के घर आते हैं और डक्कुल बाप करते हैं। बीबी पूछती है, कौन? साइल कहता है, साइल हूँ, आपके बाबा ने यहाँ भेजा है। तो बीबी कहती है, क्या चाहिए? साइल ने कहा, मैं ज़रूरतमंद हूँ, भूखा हूँ, मुझे कुछ चाहिए खाने के लिए, मुझे लिबास चाहिए, मुझे सफ़र के लिए कोई चीज़ चाहिए ताकि मेरा सफ़र आसान हो। बीबी एक लिबास लेकर आती है। वो साहिल कहता है, इस लिबास से मेरी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। तो बीबी ने देखिए, अगर हमारी जगह, अगर हमारे घरों में कोई साहिल आता, कोई फ़कीर आता, कोई मांगने आता, हम उसको कपड़ा देते, हम उसको लिबास देते, तो अगर वो ना लेता तो हम उससे लड़ पड़ते, हम उससे लड़ेंगे। भाई, एक तो हम आपको लिबास दे रहे हैं, ऊपर से नखरे कर रहे हो, ले नहीं रहे हो। लेकिन बीबी ने कोई जवाब नहीं दिया, बीबी ने कोई गुस्सा नहीं किया। बीबी वापस अपने हुजरे में आई और अपना कीमती हार लेकर आई, अपना कीमती हार लेकर आई और उस साइल को दे दिया। जब साइल वो बीबी का हार लेकर रसूल की खिदमत में आए, कहा, ए रसूल, ये हार है, आपके घर से मिला है। वहाँ जनाब अम्मार यासिर भी खड़े थे, सुन रहे थे। जब साइल चला गया, रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मुझे इजाज़त है, मैं ये हार खरीद सकता हूँ? रसूल ने कहा, जी आपको इजाज़त है, आप हार खरीद सकते हैं। जनाब अम्मार यासिर उस साइल के पास गए, कहने लगे, मैं आपको आप जो कहेंगे मैं आपको अता करूँगा, दूंगा, ये हार आप मुझे देंगे। कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए, मुझे लिबास चाहिए और मुझे ज़्यादा सफ़र के लिए कोई चीज़ चाहिए, बस वो मुझे दें, मैं आपको हार दूँ। कहा, हज़रत अम्मार ने कहा, मैं आपको सब दूंगा, ये हार मुझे दें। जब वो हार जनाब अम्मार के पास आया, जनाब अम्मार ने अपनी आँखों पे रख के वो हार रख दिया और अपने गुलाम से फरमाया, जाओ, ये हार लेकर जाओ
اور رسول سرور کائنات کی خدمت میں دیں کہ عمار نے دیا ہے. جب وہ غلام اور آج کے بعد آج سے تم آزاد ہو, آج سے تم میرے پاس نہیں رہو گے. جناب عمار نے اس غلام کو بھیج دیا اور غلام ہار لے کر رسول کی خدمت میں آیا. رسول کو ہار دیا, کہا یہ عمار نے دیا ہے. رسول نے ہار دیکھا, کہا اور عمار نے کہا ہے کہ آج سے تم رسول کے غلام ہو. رسول نے کہا یہ ہار لے کر میری بیٹی فاطمہ کے گھر جاؤ, اس کو دے کر آؤ, اور آج سے تم مجھ سے بھی آزاد ہو. آج سے تم میرے غلام ہو. عمار نے تمہیں میرا غلام بنایا لیکن میں نے تمہیں آزاد کر دیا. وہ غلام ہار لے کر سیدہ فاطمہ زہرا کی چوکھٹ پہ آیا, کہ دروازے پہ آیا, بی بی کے دروازے پہ آیا. بی بی سے کہنے لگا یہ ہار آپ کے بابا نے دیا ہے, یہ ہار آپ کے بابا نے دیا ہے. یہ ہار جب غلام ہار دے کر واپس جانے لگا اور خود کو آزاد محسوس کیا تو تصور تنہائی میں یہ کہنے لگا کتنا قیمتی, کتنا بابرکت ہار ہے یہ. ایک سائل کو کھانا بھی دیا, ایک سائل کو لباس بھی دیا, ایک سائل کو ذات سفر بھی دیا, ایک غلام کو آزاد بھی کر دیا. کتنا بابرکت ہار ہے یہ. عزیزان ملک, بس یہی سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمت ہے. بی بی کی منزلت, بی بی کے مرتبے, بی بی کے درجات کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں. بس خدائے رب ذوالجلال سے دعا ہے, خدا ہم گنہگاروں کو بی بی کی قبولیت میں ہمیں قبول کرے. بی بی ہم گنہگاروں کو اپنے محبوں میں شامل کرے. کاش ہم بی بی کی ان فہرست میں شمار ہو جائیں جس فہرست کے لیے یوم محشر جب خدا جنت کا دروازہ کھول دے گا, سب جنت میں جاتے رہیں گے, لیکن جب سیدہ خاتون قیامت, خاتون محشر بی بی فاطمہ جب آئیں گی تو وہ جنت میں نہیں جائے گی. خدا کہے گا, آواز غیب آئے گی, اے فاطمہ آپ کی عماری یہاں کیوں کھڑی ہے, آپ کیوں جنت میں, آپ کیوں آگے نہیں جا رہی ہیں. بی بی کہیں گی جب تک میرے سارے محب جنت کے اندر نہیں جاتے, جب تک میرے سارے محبوں کی بخشش نہیں ہو جاتی, تب تک میں اندر جنت میں نہیں جاؤں گی, تب تک میں یہاں کھڑی ہوں گی. خدایا ہمیں بھی ان محبوں میں شامل فرما جن محبوں کی تمنا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد.